Good morning, students. Yesterday we studied about the definition and mathematical expression of the calculating the equation needed to calculate the pH and pOH. pH equals minus log to the base 10 square bracket H plus. pOH equals minus log to the base 10 square bracket OH minus. We know that at in a neutral solution or in a pure water, H plus square bracket is equals to OH minus square bracket. That's value is equals to 10 to the power of minus 7 moles per dm cube. Taking negative logarithm to the base 10 on both sides, and also by adding we'll get pH plus pOH is equals to 14. Okay. Let us go for calculating some problems. By using the H plus, we'll calculate pH. By using OH minus, we'll calculate pOH. Vice versa, by using the H plus, we should try to calculate pOH. And by using OH minus, we should try to calculate H plus also. Okay. In this select problems, note the bunny. Calculate the pH of 0.02 m H2SO4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಸಿಡ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಸಿನ್ಸ್ H2SO4 is a formula for sulfuric acid, definitely H plus is given ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ H plus is since H2SO4 is dibasic acid, hence what H plus is given, that is 2 into 0.02 ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 H plus ಇದೆ, is equals to 2 into 0. That is equals 0.04 ಆಗುತ್ತೆ. That is 4 into 10 to the power of minus 2 moles per dm cube is the value of H plus. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು HCl HNO3 ಆಗಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ H plus ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು pH ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ H plus is given, its value is to be multiplied with a 2. H plus square bracket equals 2 into 0.2 is equals to 0.04, that is equals 4 into 10 to the power of minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ pH ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ pH is equals to log to the base 10 1 upon H plus square bracket, that is equals log to the base 10 1 upon 4 into 10 to the power of minus 2. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 1 upon ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ it becomes 2 minus log 4, 2 minus log 4, that is 2.00 as it is, minus log 40 ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ it is 0.6021. therefore 2.0000 ಹಚ್ಕೊಂಡು minus 0.6021 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 minus 1 is 9, carry 1, 10 minus 3 is 7, carry 10 minus 1 is 9, carry 10 minus 7 is 3, 1. Therefore, pH of a solution is found to be 1.3979. H plus ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, pH ಕಂಡಿದೆ. We'll come to the OH minus. Calculate the pOH of 0.000001 molar NaOH ಕೊಟ್ಟಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. NaOH solution.
Calculate the pOH of 0.000001 molar NaOH. Since NaOH is a base, since it is a base, therefore OH minus square bracket is equals to 0.000001, that is equals 1 into 10 to the power of minus 6 moles per dm cube. Okay, then pOH is equals to logarithm to the base 10 of reciprocal of OH minus square bracket is the equation we need. That is log to the base 10 1 upon 1 into 10 to the power of minus 6. Okay, that is 6 minus log 1, that is 6.00 minus 0.00, therefore pOH is equals to 6. ಹೀಗೆ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು pOH, OH ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ pH, OH ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ pOH ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು pOH ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, ವೈಸ ವರ್ಸ OH ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ pH ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ pOH of 0.02 m HCl. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಸಿಡ್, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಸಿಡ್, ಕೇಳಿರೋದು pOH, ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ HCl is a monobasic acid, its H plus square bracket is equals to 0.02 molar, that is equals 2 into 10 to the power of minus 3 molar. Therefore pH you have to calculate first, because the available value is there with you is H plus. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು H plus, ಹಾಗಾಗಿ pH ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. pH equals logarithm to the base 10 of reciprocal of H plus square bracket, that is equals log to the base 10 of 1 upon 2 into 10 to the power of minus 3. ಹೌದಾ? That is 3 minus log 2, that is 3.0000 minus log 2 under 0.3010. Therefore the pH value is 2 minus 1, then 2.29129, 3.0000 minus 0.301910, 9 carry 9, this is 2.2990 is pH. ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ pH ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, pOH. pH ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ pH ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, pH ಪ್ಲಸ್ pOH is equals to 14 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು pOH is equals to 14 minus pH equals 14 minus 2.2990. Therefore its value is 11.3010. This is pOH. Calculate ಮಾಡಬೇಕು. As I said, you must be little fast in the mathematics, physics, then it becomes easy to solve different problems in chemistry also. Mathematics easy, quick ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು pH ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತದನಂತರ pOH ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ pH of 0.004 m NaOH. ನೋಡಿ
ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ OH ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹೌದಾ? OH ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.004 ಮೋಲಾರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 into 10 to the power of minus 3 moles per dm cube is OH minus. Now we should calculate the POH first. POH is equals to logarithm to the base 10 of reciprocal of OH minus. Definition immediate net ಹಾಕಬೇಕು. Then value substitute ಮಾಡಿ 1 upon 10 to the power of minus 3. This is 3 minus log 4 ಇದೆ. This is 3.00 minus log 4 ಅಂದರೆ 0.6021. That is 2. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 3.0000 minus 0.6021. This is 9, 3, 9, 2, ಅಲ್ಲ 3, 3939. 10 minus 7 is 3. 2.3939 is the value of POH. But now ಕೇಳಿದ್ದೇನು pH. pH is equals to 14 minus POH. That is equals 14 minus 2.3939. Therefore, it is 11.6021. pH is equals to 11.6021. ಹೀಗೆ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. H ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ pH ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. OH ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ POH ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ OH ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು POH ಕೇಳಿದಾಗ, OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು pH ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ pH ಪ್ಲಸ್ POH ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 14 ಅನ್ನೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು pH ಅನ್ನ, OH ಮೈನಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು POH ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ H ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ pH. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. Calculate the hydrogen ion concentration in the biological fluid whose pH are given below. ಉಷ್ಟು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ biological fluid whose pH is given. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಸಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆರ್ ಮಸಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರ pH ಅಂದರೆ 6.83. ಎಸ್, 6.83 ಇರಲಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ will have the pH 7.38. The human saliva, the pH value is acidic 6.4. ಹೌದಾ? ಒಂದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ತದನಂತರ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, we are using the pH value of a biological fluid. Its H plus is calculated square. ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ. pH is equals to minus log to the base 10 H plus square bracket ಅಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೌದು, H plus square bracket ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. is equals to minus log pH ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ 6.83. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು, ಸಾರಿ,
ಲಾಗ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 h plus square bracket is equals to minus 6.83 is the just equation modified. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಮನಿಸ್ರಿ. minus 6 minus 1 plus 1 minus 0.83 ಅಂತ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಮಿಡ್ಲ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಗ್ h ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6.83 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 0.83 ಅನ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೈನಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1ದಲ್ಲಿ 0.83 ಅನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. 1.00ದಲ್ಲಿ 0.83 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 minus 3 is 7, 1 is carry, 10 minus 9 is 1, 1 is carry, 0.17. 7.17 is the modified value. Now take out h plus. h plus square bracket is equals to nt log of bar 7.17. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಗ್ 20 ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಲಾಗ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 20 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 19 ಆದಮೇಲೆ 20 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ 0ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕೂಡಿಸಿ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು nt log of bar 7.17 you got it. Okay, its nt log ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ nt log ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1.479 into 10 to the power of minus 7 moles per dm cube is the value you got. This is h plus. ಇನ್ನು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is the intention? Our intention is there to calculate the hydrogen ion concentration by making use of the pH value of a biological fluid. ಯಾವುದೋ ಒಂದು biological fluid ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಅಂತ 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ pH ಆಫ್ 6.83 ಇತ್ತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. pH equals minus log to the base 10 h plus square bracket. Log to the base 10 h plus square bracket equals minus 6.83 is given carried. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ 6 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 0.83 ಇದೆ. ಅದರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1ದಲ್ಲಿ 0.83 ಅನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾರ್ 7.17 is the value got. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು h plus is equals to nt log of bar 7.17. The final value is 1.479 into 10 to the power of minus 7 moles per dm cube. ಎರಡನೇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಈ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತೀನಿ. pH of human blood is 7.38. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ರಿ, pH is equals to minus log to the base 10 of h plus square bracket. ಹೌದಾ? log to the base 10 of h plus square bracket is equals to minus pH ಅಂದ್ರೆ minus 7.38. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ minus 7 minus 1 plus 1 minus 0.38 ಅನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. minus 7 minus 1 is minus 8 point. 1ರಲ್ಲಿ 38 ತೆಗಿ, it is 2.62. minus 8.62 is the log h plus value got. Therefore h plus square bracket is equals to nt log of bar 8.62. nt log ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ 0.62 ಅನ್ನ 0 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 6.82.
ಎಲ್ಲಿದೆ ವುಮೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲ 6 point, that is 4.169 into 10 to the power of minus 8 is the value of H plus square bracket. ಅದು moles per dm cube group ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. At least by solving one problem, if you feel difficult, at least by solving second problem you should feel little easy. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಒಂದನೇದ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 7.38. ಪಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ 10 H plus square bracket is the equation we know. Just I modified. Log to the base 10 H plus square bracket equals minus 7.38. That I have modified the value. Minus 7 minus 1 plus 1 minus 0.38. Its modified value is minus 8.62. That is log H plus. We want H plus. H plus square bracket equals NT log of bar 8.62. 0.62 NT log value is 4.169 into 10 to the power of minus 8 is carried as it is. Final unit you must write it as a moles per dm cube. ಈಗ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ. Third one is saliva. Human saliva have the pH 6.8. Sorry, 6.4. Okay, pata bani. pH is equals to minus log to the base 10 H plus square bracket. Howda? Log to the base 10 H plus square bracket is equals to minus 6.4 equals minus 6 minus 1 plus 1 minus 0.4 equals minus 7.6. Therefore H plus square bracket is equals to NT log of bar 7.6 0.6 anna NT log nodidre the value you are getting is 3.981 into 10 to the power of minus 7 moles per dm. Like this you can calculate the H plus square bracket by making use of the pH. ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ POH ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂದ್ರು ಸಹಿತ POH ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು OH ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. By making use of the POH value, you should try to calculate OH minus the POH of solution is found to be 8.34. Okay, calculate its OH minus square bracket, that is calculate its hydroxyl ion concentration is the question asked. Okay, POH is equals to minus logarithm to the base 10 of OH minus square bracket. Okay, logarithm to the base 10 of OH minus square bracket is equals to POH is minus 8.34 is equals to minus 8 minus 1 plus 1 minus 0.34, that is equals minus 9.634 ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ 1.00 ದಲ್ಲಿ 0.34 ಅನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. 34 ಕಳೆದ್ರೆ 10 minus 4 is 6. 10 minus 4 is 6. That is 6. ಏನು ಮಾಡಿ OH minus square bracket is equals to NT log of bar 9.66 ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. 0.66 ಇದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 4 point something ಬರುತ್ತೆ into 10 to the power of minus 9 moles per dm cube. ಹೀಗೆ H plus ಕೊಟ್ಟರೆ OH minus H plus ಕೊಟ್ಟರೆ pH ಕೊಟ್ಟರೆ H plus square bracket, POH ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ OH minus square bracket ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸುಲಭ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ H plus square bracket ಇಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ. ಹೌದಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರದ OH minus ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ OH minus square bracket is equals to 1 into 10 to the power of minus 14 upon H plus square bracket.
ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ? ಅಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1 × 10⁻⁻14 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3.981 × 10⁻⁻7. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ದಲ್ಲಿ 1/3.98 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1/5 ಅಂದ್ರೆ 0 ಅರೌಂಡ್ 4 ಬರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, 1/4 ಅಂದ್ರೆ 100/39. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 10⁻⁻7 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಡಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ by using the H plus square bracket we solved pH, by using OH minus square bracket we solved POH. ವೈಸಾ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಕೊಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದು ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. Calculate the pH of 0.0003 m HCl. ಹೌದಾ? Calculate the pOH of 0.04 m NaOH. ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, calculate the pH of 0.002 m NaOH. pH ಕಡೆ ನೋಡಿ. Calculate the pOH of 0.0015 m HCl. ಹೀಗೆ calculate the hydrogen ion concentration of solution whose pH is 3.3. Calculate the hydroxyl ion concentration of a solution whose pOH is 6.64. These are the some problems I have given. By using the given data, by recalling equation to be used, you have to write the equation, substitute the values and get the final value. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಗಾರಿದಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಫಸ್ಟ್. ಸರ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ನಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಹೌದಲ್ಲ ರೀ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. pH H+ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿದೆ. H+ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು pH ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, OH ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟು POH ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ pH ಆಫ್ 0.0004 m H2SO4. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. Calculate the pOH of 0.1 m KOH. This is potassium hydroxide. Calculate the pH of 0.00002 m NaOH. Calculate the pOH of 0.1 m HCl. Like this. Very easy calculate. Calculate H plus square bracket of the solution whose pH is 3.33. Calculate OH minus square bracket of a solution whose pOH is 9.4. ನೋಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ
ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we can stop discussing the problems at this point. Next, what is common ion effect, what is solubility product, ಅವುಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.